वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् उदितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण तथा गुरुजनों चरणों में वंदन। सर्वे भाविक भक्तों हृदय कमल में विराजमान परमात्मा चरणों में वंदन। सर्वे श्रोताजनों ने भावथी जय श्री स्वामीनारायण। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सत्र अध्याय 12 भक्ति योग 16मा श्लोक। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। गया प्रवचन में आ श्लोक नो अनपेक्ष एने आपणे विस्तारथी समझ्या अने हवे आजे शुचि अने आगळना जे भावो छे एने समजशुं। शुचि कहता भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहे छे कि मारी साथे जोड़ावुं हशे तो तारे शुचि बनवुं पड़शे। शुचि एटले पवित्र, शुद्ध, पुनीत, प्रामाणिक। प्रभु कहे छे कि मारी साथे जोड़ावानी इच्छा राखनार साधक शुचि होवो जोईए। अशुचि साधक मने न चाले, पवित्र होवो जोईए। आपणे कोई विधि करावता होय, वास्तु होय, बीजी कोई नानी मोटा प्रसंग होय, शुभ प्रसंग होय त्यारे भूदेव विप्रो ब्राह्मणों ने बोलावीए छे पूजा करावा माटे अने त्यारे हाथमां जळ लेवडावी पूजानी सामग्री पर पाणी छंटकाव करीए छीए अने आखा शरीरे पाणीनो छंटकाव करता भूदेव एक श्लोक बोले छे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरशुचिः। आ श्लोक बोलीने बाह्य ने अभ्यंतर पवित्रता करावडावे छे। मात्र श्लोक बोलवा के पाणीनो छंटकाव करवाथी पवित्रता थई जती नथी, शुचिता आवती नथी। मूळ तो पुंडरीकाक्ष भगवाननुं स्मरण करवाथी बहार अने अंदरनी पवित्रता आवे छे, शुचिता आवे छे। घणा लोको कोई पण क्रिया करता पहेला प्रभुना नाम लेवानुं व्रत राखता होय छे। जमता पहेला जय स्वामीनारायण जय श्री कृष्ण बोलता होय छे। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम कोई पण कार्य कहता पहला प्रभुનું સ્મરણ થાય તો આપોઆપ પવિત્રતા નિર્માણ થાય છે। એક ગુરુએ જ્ઞાન આપવા માટે જ્ઞાન લેવા માટે આવેલા શિષ્યની પરીક્ષા કરવા એ શિષ્યને એક લાડુ આપીને કહ્યું કે જ્યાં કોઈ ન જુએ એવા સ્થળે જઈને આ લાડુ જમી લેજે। શિષ્ય ખૂબ ફર્યો, निर्जन वन में गयो तो त्या पक्षीओ हता, गाढ जंगल में गयो तो त्या जानवरो हता। फरतो फरतो ते एक एवा स्थळे पहोंच्यो ज्यां कोई नहोतुं। एणे लाडू खावानुं नक्की कर्युं। त्यां ज एने विचार आव्यो के અહીં કોઈ જોતું નથી પરંતુ હું તો જોઉં છું ને। મારામાં બેઠેલો પ્રભુ તો મને જુએ જ છે ને। भगवान तो अंतर्यामी छे, जीव में सर्वत्र विराजमान छे। सारी सृष्टि में कण कण में प्रभु रहेला छे। आ जीव ए भगवान नु शरीर छे। हृदय जीववत जीवे अंतर्यामी तया स्थितः। हृदय में जेम जीव रह्यो छे एम जीवनी अंदर ईश्वर अंतर्यामी स्वरूपे रह्या छे। अने ए प्रभु बधुं ज जाणे छे। के लाडू लईने फरी पाछो गुरु पासे आव्यो
અને ગુરુને પાછું આપતા કહે છે કે લ્યો, એવી કોઈ જગ્યા મને ન મળી કે જ્યાં કોઈ ન હોય. ઈશ્વર તો બધે જ છે. ત્યારે ગુરુ કહે છે, તને જ્ઞાન મળી ગયું છે. આ જ સાચું જ્ઞાન છે. પ્રભુ સર્વત્ર છે. પ્રભુ મારી ભીતર પણ બેઠો છે, તારી ભીતર પણ બેઠો છે, પ્રત્યેક કણકણમાં રહેલો છે. આ અનુભૂતિ સતત રહે તો સુચિતા આવે, પવિત્રતા આવે. શરીર સુચિતા એટલે શરીરની પવિત્રતા શું છે? આપણે સવારે સ્નાન કરીએ એ પણ એક દૈવી કાર્ય છે. જે શરીરનો આશ્રય લઈને પ્રભુ રહ્યા છે તે શરીર શુચિ કહેતા પવિત્ર હોવું જોઈએ. તે અસ્વચ્છ હોય, રોગી હોય, અશુચિ હોય તે કેમ ચાલે? શરીરની જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો એ પણ પવિત્ર હોવી જોઈએ. આશય શરીરની પવિત્રતા. અન્ન શુચિતા. અન્નની પવિત્રતા શું છે? આપણો આહાર શુચિ કહેતા પવિત્ર હોવો જોઈએ. કારણ કે જેવું અન્ન તેવું મન. અન્ન એવો ઉડકાર. છંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે જે અન્ન ખવાય છે તેનું સ્થૂળ પરિણામ એ વિષ્ટા છે, મળ છે. એ અન્નનું મધ્યમ પરિણામ માંસ છે અને માંસપેશીઓ ને રુધિર ને આ બધું છે. અને જે સૂક્ષ્મ પરિણામ છે એ મન છે. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે અન્ન પકવનાર ખેડૂતથી શરૂ કરીને રસોઈ બનાવનાર વ્યક્તિ સુધીના માનસિક ભાવોની અસર અન્ન પર થાય છે અને તેની અસર ભોજન કરનારના મન પર થાય છે. તેથી પવિત્ર અન્ન જમવાની વાત આવી. પવિત્ર વ્યક્તિ દ્વારા જે બનાવેલું અન્ન છે એ જે જમે છે એની પવિત્રતા જળવાઈ રહે છે. આજે ગમે ત્યાં ખાનારા લોકોના મન બગડે છે. જ્યાં ત્યાં લારી ગલ્લાઓ પર જેવું તેવું ગાળ્યા ચાળ્યા વગરનું અપવિત્ર હોય લારીમાં રાખીને બજારમાં ઊભા હોય તો ત્યારે એ બાજુથી અનંત રજકણો એના ઉપર પડતા હોય. અનંત પવિત્ર અપવિત્ર પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, માણસો એનાથી એના ઉપર થઈને પવન એ અન્ન ઉપર જતો હોય તો આ અન્ન કેટલું પવિત્ર અને કેટલા ટકા શુદ્ધ હોય? અને આવું અન્ન જે જમે એનું મન કેવું થાય અને કેટલા ટકા પવિત્ર રહે? એટલા માટે શાસ્ત્રમાન, શિક્ષાપત્રીમાન, સંતો ને ભક્તો ને મહાપુરુષો આ બહારની વસ્તુ ખાવાની ના પાડે છે. સાધકે આ શુચિતા જાળવવી જોઈએ. શાસ્ત્ર કહે છે કે ગમે ત્યાં જમો નહીં. ક્યાં જમી શકાય એના પણ શાસ્ત્રોક્ત નિયમો છે અને આપણા શાસ્ત્રમાં સારી રીતે બધા લખેલા છે. અહીંયા વિવરણ બહુ લાંબુ થશે પણ જેને સમજવું હોય તે સમજી શકે છે અન્ય શાસ્ત્રોમાંથી. જે અન્ન ઉગાડનારે પ્રભુ પ્રેમથી ઉગાડ્યું છે અને જે અન્ન ભોજન બનાવનારે પ્રભુ પ્રેમથી વાત્સલ્યથી બનાવ્યું છે તે અન્નની ભોજન કરનારના મન ઉપર અસર જુદી થાય છે. એક માતા જે પ્રેમથી પોતાના વાલસોયા દીકરાઓને માટે જે ભાવથી અન્ન બનાવે છે એ ભાવ તમને ક્યારેય હોટલ, લારી ગલ્લામાં કે ક્યાંય મળશે નહીં. નાઈ ધોઈને પવિત્ર થઈને ગાળી ચાળીને અને એવા શુદ્ધ પદાર્થો શાકભાજી હોય તો એને ઘરે લાવીને ધોઈને વાપરવા, પ્રવાહી તમામ વસ્તુ ગાળીને વાપરવી અને અનાજ જે છે એ ચાળીને બધું વાપરવું, એમાં જીવ જંતુ નથી એ જોઈને વાપરવું, એને અન્નની પવિત્રતા કહેવાય છે. હવે વિચાર શુચિતા, વિચારની પવિત્રતા. વિચાર એક બહુ મોટી શક્તિ છે. વિચાર જ માનવનું પતન કે માનવની ઉન્નતિ કરે છે. છાતીમાં સહેજ દુખે ને માણસને સ્ટ્રેચર પર હોસ્પિટલ લઈ જવો પડે અને ત્યાં ડોક્ટર તપાસીને એને કહે કે તમને કાંઈ નથી, થોડોક જરાક ગેસ છે. આટલું સાંભળતા જ માણસ સ્ટ્રેચરમાંથી ઊભો થઈને દોડવા લાગે અને ઘરે આવી જાય. મને કાંઈ નથી, આપણને કોઈ ચિંતા નથી. એક વિચાર
એને એમ થયું કે મને કંઈ જ નથી, તો એને બળવાન બનાવી દીધો અને ઊભો થઈને ચાલવા માંડ્યો. તો તેથી અહીંયા વિચારની સુચિતા કહેવાણી. આવા વિચારો રાખવા, હંમેશા રોતલ વિચારો આવતા હોય કે બીજાની મુસીબત કે દુઃખ જોઈને આપણા મનની અંદર આનંદ થતો હોય, બીજાને દુઃખી જોઈને જો આનંદ થતો હોય, હૈયે ટાઢક વળતી હોય, તો એ આપણા વિચારોની સુચિતા નથી. દરેક જીવ પ્રાણી માત્રનું જેને હિતના વિચારો આવતા હોય એ વિચાર પવિત્ર છે. એટલે દરેક પ્રાણી માત્રના હિતના વિચાર રાખવા, પ્રભુ ભક્તિના વિચાર રાખવા, એને વિચારની શુદ્ધતા કહેવાય છે. અર્થ સુચિતા એટલે કે એક નંબરનો પૈસો, પવિત્ર ધન. હવે સૌએ પોતે પોતાની જાતે જ વિચાર કરવાનો છે કે મારી પાસે જે ધન આવે છે એ શું શુચિ છે, પવિત્ર છે? મને જેટલો પગાર મળે છે તેના બદલામાં પ્રામાણિકતાથી એટલું મેં કામ કર્યું છે કે મેં મફતનું કે ચોરીને લીધેલું છે? મારો પૈસો નૈતિક છે કે અનૈતિક છે? આ વિચાર દરેકે વ્યક્તિએ કરવો જ જોઈએ. કારણ કે પ્રભુ તો બધે જ છે ને બધું જ જુએ છે. આપણે વિચારીએ ને કંઈ પણ વિચારીએ પણ પ્રભુને ખબર પડી જાય છે, કારણ કે એ તો આપણી અંદર જ સાક્ષી સ્વરૂપે બેઠા છે. ધનની પવિત્રતાનો આગળનો વિચાર એ છે કે મેં મારી મહેનતનું કમાવ્યું, પ્રામાણિકતાથી કમાયો, પરંતુ હું એકલો મારું પોતાનું કામ કરી શકતો નથી, કારણ કે મારું હૃદય ચલાવનાર તો ભગવાન છે. લોહી બનાવનાર એ પણ ભગવાન, લોહી ફેરવનાર એ પણ ભગવાન, ચયાપચયની ક્રિયા કરનાર, શ્વાસ ચલાવનાર કોઈ એક શક્તિ છે જે મારી ભીતર છે અને એની સહાય વિના હું કંઈ જ કરી શકતો નથી. એટલા માટે મારી કમાણીમાં એનો ભાગ હોવો જોઈએ. એ આપણા ભાગીદાર છે ને એ છે પ્રભુ. એટલા માટે જ પ્રભુનો હિસ્સો કાઢીને જ મારો ભાગ લઉં અને મારા વ્યવહાર કાર્યમાં વાપરું. આ અર્થની સુચિતા છે, પવિત્રતા છે. ગીતાકાર કહે છે કે પ્રભુનો હિસ્સો જે ખાઈ જાય તે ચોર છે. એટલે જ જે કમાણી થાય તેમાંથી 10મો કે 20મો ભાગ ધર્માદા માટે દાન કરવાની શિક્ષાપત્રીમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ આજ્ઞા કરી છે અને આપણા ધર્મ ગ્રંથોમાં બધે જ કહ્યું છે. બધા જ ધર્મોની અંદર આ વાત છે. આને કહેવાય છે અર્થની સુચિતા, ધનની સુચિતા, પવિત્રતા. હવે આવે છે સમય સુચિતા. આપણા જીવનના સમયનો હિસાબ વર્ષોની ગણતરીમાં કે દિવસોની ગણતરીમાં નથી. આપણા જીવનના સમયાવધિ કે આપણે કેટલું જીવવાના છીએ એનો હિસાબ શ્વાસોની ગણતરીમાં છે. એની અવધિ આપણી શ્વાસોથી શરૂ થાય ને શ્વાસોથી જ પૂર્ણ થાય. શ્વાસ પૂરા થાય એટલે કે આ ભાઈ ગયા, એના શ્વાસ પૂરા થઈ ગયા. આપણને નિશ્ચિત શ્વાસ મળ્યા છે, તેથી જ પતંજલિ મુનિએ પ્રાણાયામ આપ્યા કે જેટલા શ્વાસ દીર્ઘ અને ઊંડા અને લાંબા લ્યો છો એટલું જીવન લાંબુ અને દીર્ઘ હોય. આપણી સૌ પાસે એક સમાન 24 કલાક છે. એમાંથી 6 કલાક ઊંઘ, 6 કલાક કામ, 6 કલાક અર્થ ધન કમાવવા માટે, 6 કલાક મોક્ષ મેળવવા માટે. આમ સરખું વિભાજન થવું જોઈએ. આ આદર્શ આપણા જીવન માટે સમયપત્રક છે. જરા બધાય વિચારી જોવો પોતાના જીવનમાં કે આ સમયપત્રકનું પાલન થાય છે તો સમયની સુચિતા કહેવાય, સમયની પવિત્રતા કહેવાય. એથી દરેક કે રોજે રાત્રે પૈસાનો હિસાબ કરીએ છીએ. આપણે રોજ રાત્રે જ કરીને ગલ્લો ચલાવતા હોય, દુકાન ચલાવતા હોય, રોજ સાંજે વસ્તી કરે એટલે ગણી લે આજે કેટલું આવ્યું, કેટલું ગયું, શું થયું. જેમ રોજ પૈસાનો હિસાબ આપણે કરીએ છીએ એની સાથે સાથે સમયનો પણ હિસાબ કરવો જોઈએ કે આજે મેં મારા શ્વાસોશ્વાસમાં મારા જે શ્વાસોશ્વાસ છે એ મેં શેમાં વાપર્યા, આમાંથી ક્યાં લીક થઈ ગયું. આ પવિત્રતા આપણને ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના શિખરે લઈ જાય છે. સમયની પવિત્રતા ખૂબ જ આવશ્યક છે દરેકના જીવનમાં. સમય જરાય વેડફવો ન જોઈએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો આજ્ઞા કરી
કે વ્યર્થ કાલો નેતયો ભક્તિમ ભગવતો વિના. ભગવાનની ભક્તિ સિવાય વ્યર્થ કાલ ક્યારેય નિર્ગમન કરવો નહીં. અનપેક્ષ સુચિર દક્ષ. આ બધી પવિત્રતા પછી માણસમાં દક્ષતા પણ હોવી જોઈએ. વ્યવહાર કાર્યમાં, ભક્તિમાં, યોગમાં બધે દક્ષતા હોવી જોઈએ. યોગ માર્ગમાં બોઘાપણું ના ચાલે. ભગવાન કહે છે મારો ભક્ત બોઘો ન હોવો જોઈએ, દક્ષ હોવો જોઈએ. દક્ષ એટલે શાણો, કુશળ, ચતુર, ચાલાક, નિપુણ, હોશિયાર, કાબેલ, પ્રવીણ, સાવધાન, વિવેકી. આ બધાનું સામૂહિક રસાયણ એટલે દક્ષતા. આપણા ભાષામાં સમજીએ તો લકીર કા ફકીર એવું ના હોવું જોઈએ. એક છોકરાને તેની માતાએ કહ્યું કે બેટા, અહીંયા બહાર અનાજ તડકે તપાવવા માટે નાખ્યું છે, જરા જોજે કાગડા કૂતરા આવે નહીં. છોકરો બેઠો જોવા લાગ્યો. થોડી વારમાં ગાય આવી, બધું અનાજ ખાઈ ગઈ. સાંજે માતાએ આવીને પૂછ્યું કે બેટા અનાજ ક્યાં ગયું? છોકરો કે માં ગાય ખાઈ ગઈ. અરે પણ તું શું કરતો હતો? બા હું તો જોતો હતો. અરે તે તો મને કાગડા અને કૂતરા જોવાનું કીધેલું, ગાયનું ક્યાં ક્યાં કીધું તું? આવું બોઘાપણું ભક્તિમાં ન ચાલે. ભગવાન કે છે દક્ષ જોઈએ, સુચિર દક્ષ, પવિત્ર અને પાછો શાણો, કુશળ એવો ભગત જોઈએ. ઉદાસીન. આપણે ઉદાસીન વાંચીએ એટલે આપણી આંખ સામે સોગ્યું મોઢું ધ્યાનમાં આવે. હંમેશા શોકમાં જ હોય. કોઈ જાતનો આનંદ એના જીવનમાં ના હોય, ઉલ્લાસ કે કોઈ રસ ના હોય, એવો જેનો અર્થ થાય. તો પછી પ્રભુ ઉદાસીન બનવાનું કેમ કહે છે? આ એક વિચારવા જેવી વાત છે. દક્ષતાની સાથે સાથે ઉદાસીનતા. સાંજે આરામથી બેઠેલા માણસને કોઈ એમ કહે કે અહીં બાજુના ગામમાં ગીતાજીનું પ્રવચન ચાલે છે, આપણે સાંભળવા જઈએ. તો એ કહે છે કે નહીં યાર, જવા દે ને, આખા દિવસનો થાક છે, કઈ જવું નથી. પેલો કહે છે ભલે ચાલો એવું કરીએ, આપણે ગીતા વિશે કંઈક ચર્ચા કરીએ. તો એ કહે છે કે છોડ ને બકા, સાંજ પડી ગઈ છે, શું તું માથું પકવા? યાર સાંજના સમયે તો કંઈક શાંતિ લેવા દે. આ વિષય પર ચર્ચા નથી કરવી, કે ક્યારેક કરીશું. જમ્યા વગર જ આ ચર્ચા કરીશું તો કહે છે કે જમ્યા વગર જ આપણને ઊંઘ આવી જશે. પરંતુ જમીને રાત્રે 10 વાગે 11 વાગે કપડા બદલીને પથારીમાં પડવાની તૈયારી કરતા હોય ને એ સમયે કોઈ વ્યક્તિ આવીને કહે કે બાજુના શહેરમાં કોઈ ફિલ્મનો અભિનેતા કે અભિનેત્રી આવી છે, તો તેનું રિએક્શન કેવું હશે? ફટાક દઈને ઊભો થઈ જશે. કોઈ રાત્રે 12 વાગે ને આવીને કહે કે તારે કંઈક પૈસા એટલા લેવાના હતા ને, એ માણસ આવ્યો છે અહીંયા બાજુના ગામમાં છે, તો એની પ્રતિક્રિયા શું હશે? આપણે બધા સિલેક્ટિવ દક્ષ અને સિલેક્ટિવ ઉદાસીન છીએ. આ બંને સાથોસાથ જીવનમાં ચાલે છે. સાધકની સાધના એ છે કે તેણે આને ઉલટાવવાના છે. દુનિયાના માથે ઊંધા ચશ્મા છે, પરંતુ સાધકે પોતાનો સ્વતંત્ર તાલ રાખી દુનિયાને તાલે નાચવાનું નથી. દુનિયા જે બાબતે દક્ષ છે તે બાબતે સાધકે ઉદાસીન થવાનું છે, અને દુનિયા જે બાબતે ઉદાસીન છે તે બાબતે સાધકે દક્ષ રહેવાનું. સંસારમાં રહીને ઉદાસીન રહેવું એટલે કે પોતાના મનની શક્તિઓનો બગાડ અટકાવવો. માનવ જીવનમાં નાની મોટી મુશ્કેલીઓ તો આવવાની જ છે. અનેક વિઘ્નો અને અનેક વિટંબણાઓ તો આવતી જ રહેવાની છે. બીમારી આવશે, અગવડો આવશે, પ્રતિકૂળ સંજોગો આવશે, આ બધું જ રહેવાનું છે. લોકો એના નિવારણને જ જીવનનું અંતિમ કાર્ય સમજી લે છે અને જીવન જીવે છે. રાત દિવસ એના નિરાકરણ માટે ઝઝૂમતા રહે છે. તેને જ જીવનનું ધ્યેય સમજીને લોકો જીવે છે. પરંતુ સાધકે આવી ક્ષુલ્લક વાતોમાં પોતાનું માનસિક બળ વેડફવાનું નથી. આવી બધી બાબતો માટે પ્રભુ પર શ્રદ્ધા રાખીને ઉદાસીન રહેવાનું છે. આ ઉદાસીનતા છે.
આ ઉદાસીન એટલે આજના યુવાનીની ભાષામાં કહીએ તો ઇગ્નોર નું બટન. જીવનમાં દુઃખો આવે તો ઇગ્નોર કરવું. કોમ્પ્યુટરમાં આપણે કઈ કામ કરતા હોઈએ અને કોઈ મેસેજ આવે તો એમ એક્સેપ્ટ કરવું અને ઇગ્નોર કરવું. જો ઇગ્નોર તમે કરી દો તો એ આગળ નહીં વધે, તમારે જે કામ કરવું એ ત્યાં જતું રહેશે. અને જો એક્સેપ્ટ કરશો તો પછી કહે છે કે હવે આમ કરો, હવે તેમ કરો, હવે આવું કરો, તેવું કરો. પણ જો તમે ઇગ્નોર કરી દો છો તો કોઈ તકલીફ નથી. એવી રીતે આ ઇગ્નોર બટન જીવનમાં બહુ જ ઉપયોગી. જીવનમાં કોઈ દુઃખો આવે તો ઇગ્નોર બટન દબાવી દેવું. લોકો બૂમો પાડે કે તમે શું કામ આટલી બધી મહેનત કરો છો? આટલી બધી મહેનત કરીને તમે કેટલાકના જીવન બદલાવી શક્યા છો? લોકો આજે વાંચશે અને કાલે ભૂલી જશે. આવું જ્યારે કોઈકની પાસેથી આપણે સાંભળીએ અને આપણા ઉત્સાહમાં કોઈ હતાશા કરે એવા વચનો સાંભળીએ ત્યારે ઇગ્નોર બટન દબાવી. વળી કોઈ એમ કહે કે અરે બાપુ જોરદાર હો યાર, તારા જેવું તો કોઈ કામ જ ના કરી શકે. જોયું ને કે તારી વાત તો હાવ નિરાળી જ છે. તારા કામથી તો કેટલાયના જીવનમાં રોનક આવી ગઈ. અદ્ભુત અદ્ભુત આવા વખાણ કરીને આપણને ચણાના ઝાડવે ચડાવવા પ્રયત્ન કરે ત્યારે સમજી જવું કે આ વખાણમાં આપણે આવી જવાનું નથી ને તરત જ ઇગ્નોર બટન ક્લિક કરી દેવું. આ ઉદાસીનતાનો ગુણ સાધકે પોતાના લાભ માટે કેળવવાનો છે. અન્યથા લપસી જવાની શક્યતા સૌથી વધારે વખાણમાં છે. વખાણ કરે ને એટલે માણસ છે ને આમ ફૂલાઈ જાય. કોઈની પાસે કામ કરવા હોય ને એટલે વખાણ કરવા એના પેલા વખાણ કરીને ફૂલાવો એટલે તરત કામ કરી આપે. આવી ઘણા બધા ને આવી એક સરસ મજાની ટ્રીક હોય છે કોઈકની પાસે અને કામ કરાવી જતા હોય છે. અને આ વસ્તુ જ્યારે સાધકે સમજી લેવાની કે આવું થાય ને ત્યારે ઇગ્નોર બટન દબાવવાનું છે. જેના દિલે તમન્ના થાવ હરિવર ધ્યાને લીન, પ્રભુ કાર્યાર્થે દક્ષ રહેવું ને ફલાર્થે ઉદાસીન. આટલા ગુણો કયા પછી ગતવ્યથ કહે છે. વ્યથા એટલે શારીરિક તેમજ માનસિક દુઃખ, પીડા, વેદના, તકલીફ, અકળામણ. ગતવ્યથ એટલે આ બધાથી વ્યથાથી મુક્ત. એનો અર્થ એ નથી કે એના જીવનમાં કોઈ વ્યથા રહેતી જ નથી, કોઈ દુઃખ છે જ નહીં. ગતવ્યથ એટલે કે જીવનમાં આવનાર વ્યથાથી જેનું મન આંદોલિત કે વિચલિત થતું નથી અને વ્યથાને લીધે જેની પ્રસન્નતા ડહોળાતી નથી. એનો અર્થ એ પણ નથી કે એનું મન સંવેદનહીન છે. જેને વ્યથા હોય તેનો ચહેરો મ્લાન હોય, ચિત્ત અસ્થિર હોય, હૃદય ભગ્ન હોય. આવા અસ્થિર, મ્લાન, હૃદય ભગ્ન લોકોને પ્રભુ જુએ તો કેવી રીતે કહે કે યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. ભગવાનનું રૂપ ચૈતન્યમય આનંદ રૂપ છે. તેથી પ્રભુ પાસે જનાર ભક્ત પણ એવો ચૈતન્યમય, એનર્જેટિક અને પ્રસન્ન હોવો જોઈએ. આઠે પહોર આનંદમાં રહેવું એમ ભજનમાં પણ કહ્યું. સામાન્ય માનવ તો સંસાર કરતા કરતા વાતે વાતે વ્યથિત, દુઃખી થઈ જાય છે. બસ ન પડે તો વ્યથિત થાય અને કહે છે કે જ્યારે મારે જવાનું હોય ને ત્યારે જ બસ નથી આવતી. ટ્રેન ચૂકી જાય તો પણ વ્યથિત થઈ જાય. વરસાદ આવે તોય વ્યથિત, વરસાદ ન આવે તો પણ વ્યથિત. ઘરાકી ઓછી હોય તોય વ્યથિત, ઘરાકી પુષ્કળ થઈ જાય તો પણ વ્યથિત. દરેક પરિસ્થિતિમાં માનવને વ્યથિત થવાનું કઈ ને કઈ કારણ મળી જ રહે છે. કારણ કે માણસનો સ્વભાવ જ એવો થઈ ગયો છે. કોઈ પૂછે છે કે શું થયું તો કે કાંઈ નહીં, મારો ચહેરો જ એવો છે. આવા સોગિયા અને સુતકી ચહેરાના માણસો મળે તોય નાઈ નાખવાનું મન થાય. એમના વાયરસ બહુ વિષાક્ત અને ભયંકર હોય છે. એટલે આવા જે સોગિયા અને આવા હોય એની પાસે બહુ બેસવું પણ નહીં. પરંતુ પ્રભુ તો અહીં સાધકને કહે છે કે તારે ગતવ્યથ બનવાનું છે. જે એનર્જેટિક હોય એવા બનવાનું છે. એનર્જેટિક લોકો પાસે બેસો તો તમારામાં પણ એનર્જી આવે. સાધકને શેની વ્યથા છે? જે પ્રામાણિક અને શ્રદ્ધાવાન છે તેની વ્યથા નથી.
એટલે કે વ્યથા તેને ચલિત કરતી નથી. તે ભગવાનને ટટ્ટાર મસ્તક રાખીને કહી શકે કે પ્રભુ ત્યાં આપેલી શક્તિનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને મેં મારી પ્રામાણિકતાથી કામ કર્યું અને તમને એ કામ મેં અર્પણ કર્યું. હવે મારે ન કોઈ જવાબદારી ન કોઈ ચિંતા. તને અર્પણ કરતાની સાથે જ કર્મો સાથેનું મારું કનેક્શન કટ થઈ ગયું. તેથી યોગ માર્ગે જવાની ઈચ્છા રાખનારે, એની શરૂઆત કરનારે કે અડધે રસ્તે પહોંચી ગયા છે એમને ટૂંકમાં સૌ સાધકોએ નિયમિત સવારે પ્રભુ પાસે બેસી વર્ક પ્રોગ્રામ નક્કી કરવાનો. આખો દિવસ તે મુજબ કામ કરવાનું અને સાંજે વળી પાછું પ્રભુ પાસે આવીને હિસાબ ધરી એરોપ્લેન મોડમાં થઈ અને સુઈ જવાનું. આને કહેવાય ગતવ્યથાનું શિડ્યુલ. આવું ગતવ્યથાનું શિડ્યુલ દરેકે જીવનમાં શીખી લેવું જોઈએ. શકટ ભાર શ્વાન તાણશે તો બનશે મુશ્કેલ પથ. પ્રભુને સઘળું સોંપી બનીએ નચિંત અને ગતવ્યથ. યો ન રુષ્યત, આગળના શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે યો ન રુષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ શુભાશુભ પરિત્યાગી ભક્તિ માન્ય સમે પ્રિય. જે હર્ષ પામતો નથી, જે કોઈની સાથે દ્વેષ કરતો નથી, જે કોઈ ઈચ્છા કરતો નથી, જે શુભ અને અશુભનો ત્યાગ કરનારો ભક્તિમાન છે, તે ભક્ત મને પ્રિય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યો ન રુષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ. આ બધા ભક્તના લક્ષણો છે. યો ન રુષ્યતિ એટલે કે જે હર્ષિત થતો નથી. તો શું ગમતી વસ્તુ મળતા માનવીને સંવેદના ન જાગે? તે સંવેદનહીન પથરો થઈ જાય? ધારે કોઈ માણસને સાકર મળે અને મોંમાં મૂકે તો શું સાકર ગળી ન લાગે? ઉલટું જો એની જીભ મીઠું એટલે કે સ્વીટ એનો સંદેશો બુદ્ધિને ના આપે તો અને બુદ્ધિને મોકલે નહીં તો એને રોગી કહેવાય. અને એને પાછું મગજનો ડોક્ટર હોય એની પાસે મોકલવો પડે. તો પછી અહીંયા ભગવાન યો ન રુષ્યતિ ન શોચતિ એમ કેમ કહે છે? ન રુષ્યતિ એટલે તેને સુખાનુભૂતિ થતી નથી એવું નથી. એને સુખની અનુભૂતિ થાય જ છે, પરંતુ એ સુખને લીધે ઘેલો ન થઈ જાય, પોતાના મન બુદ્ધિની સમતુલા ગુમાવી ન બેસે. એ જ રીતે ન શોચતી એટલે કે તેને દુઃખાનુભૂતિ થતી નથી એવું નથી. એ દુઃખને કારણે શોકાતુર થઈને આકુળ વ્યાકુળ ન થઈ જાય, બેબાકળો ન બની જાય. ક્રિકેટ મેચ ઘણા બધા લોકો જોતા હોય અને પરિણામ આવતા હર્ષ થાય, કેટલાકને આનંદ થાય, કેટલાક આનંદના અતિરેકમાં જંગાલિયત કરીને જેને શોક પણ થાય છે. તો આનંદમાં અને હર્ષનું પરિણામ આવે તો પણ અને શોકનું પરિણામ આવે તો પણ જંગાલિયત કરતા હોય છે. આડે દળગાળો બોલે, મુઠ્ઠીઓ પછાડે, ટીવી ફોડી નાખે. ન કરવાનું બધું જ કરે. ભારત કે પાકિસ્તાનની મેચ હોય તો ભારત વાળા જીતી જાય તો પાકિસ્તાનમાં ટીવીઓ ફૂટવા માંડે છે. આવું જે થાય છે. ઘણા પોતાના નિયમ કર્મો પણ ભૂલી જાય આનંદના અતિરેકમાં. એમાં વિદ્યાર્થીઓ, સરકારી કે ખાનગી કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ, ગૃહિણીઓ બધા જ આવી જાય. આપણે તો આ મેચનું એક ઉદાહરણ જોયું. શાંતિથી વિચારો તો અનેક ઉદાહરણો આવા જડશે. હર્ષ કે શોક આ બંને પરિસ્થિતિમાં ઘેલાપણું, ગાંડપણ, મૂર્ખતા, ટૂંકમાં મન અને બુદ્ધિ હેંગ થવી ન જોઈએ. આના પરિણામ શું આવે? અતિરેક વધારે થઈ જાય હર્ષનો તો કર્તવ્ય ભૂલાઈ જવાય. જ્યારે સુખ કે દુઃખ, હર્ષ કે શોકની સ્થિતિ થાય ત્યારે કર્તવ્યની વિસ્મૃતિ થઈ જાય. ત્યારે સમજવું કે આપણે ઘેલા થઈ ગયા છીએ. ભાવની સ્મૃતિ વિસ્મૃતિ કરાવે. જે હર્ષમાં ઘેલો થઈ ગયો હોય તેનો અહંકાર વધી જાય. એને કારણે તમામ ભાવ જતા રહે. કોઈ વિદ્યાર્થી બોર્ડમાં પ્રથમ આવ્યો હોય કે કોલેજમાં કોઈ વિદ્યાર્થી મેડલ મેળવે કે બીજી કોઈ ભૌતિક એને સફળતા મળી જાય તો એના વાણી, વિચાર, વર્તન બધું જ બદલાઈ જાય. જોયા જેવા હોય છે, અભિમાની થઈ જાય. ત્યારે સમજવું કે આને મદ ચડ્યો.
હર્ષમાં ઘેલો થઈ ગયો છે, બધું ભૂલી જાય. મૂળ વાત એમ છે, હર્ષ અને શોકના પ્રસંગોમાં જેના મન બુદ્ધિ સમતુલા ગુમાવતા નથી તેવા લોકો પ્રભુને ગમે છે. જેને એવું જ્ઞાન છે કે મારો પરમાત્મા તો અતિ સમર્થ છે, રાજાધિરાજ છે, મારા માટે કશું જ અપ્રાપ્ય નથી, હું જ રાજપુત્ર છું, મને જરૂરી હશે તે પ્રભુ વણમાગ્યે મને મોકલશે. એને હર્ષ નથી થતો કે એને શોક નથી થતો, તેને પોતાના કર્તવ્ય કે ધ્યેયની વિસ્મૃતિ ન થાય, તેનો ભાવ સુકાઈ ન જાય, તેને પ્રભુના સામીપ્યનું સાનિધ્યનું સામર્થ્યનું જ્ઞાન જેને સતત રહે છે તે ન ઋષ્યતિ ન શોચતી. સુરદાસજી, મીરાબાઈ, એકનાથજી, નરસિંહ મહેતા, તુકારામ, સોક્રેટિસ, ભીષ્મ, યુધિષ્ઠિર આ બધાએ હર્ષ કે શોકના પ્રસંગોમાં મન અને બુદ્ધિની સમતુલા જાળવી રાખી છે, ગુમાવી નથી. પ્રભુના પ્રેમથી આનંદ રૂપ સ્થિતિ જાળવી રાખી. ન દ્વેષ્ટિ, ભગવાનનો ભક્ત સાધક કદી કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. એને કોઈ વ્યક્તિમાં ગમા કે અણગમા એવું કશું હોતું નથી. એ ક્યારેય કદી કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. આવો જે ભક્તિમાન છે એ ભગવાન કહે છે મને ગમે. રાગ દ્વેષ હર્ષ શોકથી ના પામે આત્મ વિસ્મૃતિ, પ્રભુ સમર્પિત મન બુદ્ધિ વાળા એ મહાવિભૂતિ. શુભ પરિત્યાગી, શુભ અને અશુભ એ પ્રભુએ આપેલું છે. મને અનુકૂળ હોય કે પ્રતિકૂળ હોય એ તમામ વસ્તુનો એ ત્યાગ કરે, કેવળ ભગવાનના સ્વરૂપમાં ભક્તિમાં લીન હોય એવો જે ભક્તિમાન છે એવા મને લોકો પ્રિય છે, એમ ભગવાન કહે. હરિ ઈચ્છા બળવાન માની નિજ આકાંક્ષા ત્યજે, ગમો અણગમો સૌ ભૂલી સાધન બની હરિભજે. ભગવાનની ઈચ્છા હશે એમ જ મારે જીવન જીવવું છે અને પોતાની આકાંક્ષાનો જે ત્યાગ કરે, કોઈના પ્રત્યે ગમો કે અણગમો ન હોય, બધું જ ભૂલી અને જે ભગવાનનું ભજન કરે છે એવા જે ભક્ત છે એવા ભક્ત મને પ્રિય છે, એમ ભગવાન કહે છે. આટલા જ્ઞાન સાથે અહીંયા આ સત્રને વિરામ આપીએ છીએ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રીપતિમ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.